اہم یہ ہے کہ ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کس طرح عمل کرتے ہیں۔ شاید اگر وہ لوگ جو احد کی پہاڑی پر تعینات کیے گئے تھے اس جگہ کو نہ چھوڑتے تو تاریخ بدل جاتی۔ آئیں اور خود سے سوال کریں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں اور رسول خدا کی کون سی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ جب کھڑے کیوں ہو؟ ہم ڈر کیوں گئے؟ عمل نہیں کریں گے بیٹھ کیوں تو نہیں ہم جاتے تاکہ کیسے ابن اچھے عباس کی مسلمان باتوں سے بن سکتے فیضیاب ہیں؟ ہو سکو؟ میں کافی اچھا فیضیاب مسلمان ہو وہی چکا ہے ہوں۔ جو اچھے تم بتاؤ کام تم انجام اچانک دیتا یہاں ہے کیوں آ ٹپکے؟ اور لوگوں کی برے بھیڑوں نے کاموں سے مجھے خود کو بزرگوں کی روکتا ہے۔ صحبت سے محروم کر دیا ہے۔ ہم آؤ کم سے کم جا نیکیوں کر پر ابن عباس کے عمل ساتھ نہیں سلام کریں دعا گے ہی کر لے۔ تو کیا ہم تم نے کیسے نہیں اچھے سنا ہے کہ مسلمان عالم بن کے سکتے چہرے کو ہیں؟ دیکھنا بھی ثواب ہوتا اچھا ہے؟ مسلمان سنو وہی ہے قیس، جو اچھے کام انجام تم اپنی دیتا ہے زندگی میں ثواب کے اور پیچھے برے تھے کاموں سے خود اور کو میں روکتا ہمیشہ ہے۔ کباب کے پیچھے، اس لیے تم اپنا راستہ ناپو اور مجھے اپنی مرضی سے جینے دو۔ اتفاق سے آج میرے لیے قربانی کا گوشت لایا گیا ہے تو تمہارا کباب بھی میرے ذمے۔ کتنا کھلاؤ گے؟ والسلام جتنا علیکم تم چاہو گے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ثواب جس کے اندر کباب بھی مل جائے قیس، وہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اب بھی اپنی بچپن کی طرف پیٹو ہو تم۔ سلام علیکم ابن عباس، وعلیکم خدا السلام۔ قبول فرمائے۔ خدا قبول کرے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا تک جا رہے ہو تم؟ تمہیں نے تو کہا تھا عالم کو دیکھنا ثواب ہے، اب دیکھو۔ کہاں ہو بیٹا؟ میں اسحاق ہوں، کہاں ہو؟ میرے بیٹے اسحاق، میں اسحاق، میرے بیٹے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو کلب؟ بیڑا غرق ہو جائے ان آل زبیر کا جن کا سپاہی ایک حقیر سی لڑکی سے مات کھا جاتا ہے۔ تیری کم ترین سزا یہ ہے کہ تجھے زندہ زندہ اس بھٹی میں ڈال کر جلا دوں۔ سبھی اس کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے کل، مجھے کوئی علم غیب تھوڑی تھا کہ وہ چرواہا اچانک آ ٹپکے گا وہاں بھی۔ جب تو جہنم میں جائے گا تو علم غیب بھی تیرے پاس آ جائے گا، کم وقت کہیں کا۔ چھوڑ دو کلب، بیچارہ یہ بھی ٹھیک کہتا ہے۔ میں بھی اگر اس لڑکی کی نگاہوں کا اسیر ہو جاتا تو اس کی پہلی نظر میں خود کو بھول جاتا۔ خالی نے تو بہت صبر کیا۔ بکواس کر رہے ہو عامر، بکواس کر رہے ہو۔ اگر وہ کم وقت چرواہا تھوڑا سا دیر سے آتا تو میرا خنجر اپنا کام کر چکا ہوتا۔ جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ چلو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ تو ایک دم پاگل ہو گئے، کیا کریں؟ ابن عباس،
ابن عباس. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کیا ہوا ہے قیس؟ اللہم صلی علی محمد. کیا بتاؤں؟ السلام علیکم ورحمۃ. تمہارے لیے بھی تھوڑا پانی لاتی ہوں، کچھ سانس لے لو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا ہوا قیس؟ پریشان کیوں ہو؟ کعب پریشان ہے. ان کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے. گھبراؤ نہیں، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ان کے جس لڑکے کو امویوں نے قید کیا تھا اسے قتل کر دیا ہے. ارے وہ تو کہہ رہے تھے کہ اسے آزاد کر دیں گے. امویوں نے پیغام بھیجا ہے کہ اس کو مار دیا ہے. شکریہ. قیس، میرے تیار ہونے تک تم گھوڑے لے آؤ. ٹھیک ہے جناب ابن عباس. تو کعب کہاں ہے؟ خود کو حجرے میں بند کر لیا ہے. کعب، کعب، دروازہ کھولیے. ابن عباس آئے ہیں، دروازہ کھولیے. کیا کر رہے ہیں؟ آگے مت آنا ابن عباس، آگے مت آنا. کعب، کیا کر رہے ہو؟ تم صرف دیکھو، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ موت صرف موت کو جنم دیتی ہے. کعب، یہ قیس ہے. اے مسلمان، اے وہ کہ جو محمد کی پیروی کرتے ہو، دیکھو ذرا تمہارے پیروکاروں نے میرے اور میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہے. مجھے سب پتا ہے اور ان پر لعنت بھیجتا ہوں. نہیں ابن عباس، تم نہیں جانتے. آخر میرے نور چشم اسحاق کی کیا غلطی تھی؟ تم ہی تو کہتے تھے کہ محمد کہتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. تو پھر کیوں تمہارے ہم دین لوگوں نے میرے بچے کو مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے مار ڈالا؟ کیوں ابن عباس، کیوں؟ آرام سے کعب، آرام سے. میں سب تمہیں بتاتا ہوں. پہلے وہ خنجر قیس کے گلے سے پیچھے ہٹا لو. نہیں ہٹاؤں گا. کعب، وہ لوگ جنہوں نے بڑی بزدلی کے ساتھ تمہارے بے گناہ بیٹے کا خون بہایا ہے، ان کا اسلام اور انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ صرف مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ورنہ ہمارے دین میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تم تو اچھی طرح جانتے ہو. میں بس ایک بات جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ جنہوں نے میرے بیٹے کو مارا ہے وہ تمہاری طرح نماز پڑھتے تھے، تمہاری طرح محمد پر ایمان رکھتے تھے. میں ایک یہودی ہوں. یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ دیکھوں کون سچا مسلمان ہے اور کون جھوٹ بولتا ہے اور کون دعویٰ کرتا ہے. یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. اب میری ذمہ داری صرف ایک ہے. مسلمانوں نے میرے بیٹے کو مارا ہے کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھا. میں بھی اس آدمی کو مار ڈالوں گا کیونکہ یہ یہودی نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں کعب؟ کیا پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ میں قیس ہوں، قیس، وہی جسے تم اپنے بیٹے کی طرح چاہتے ہو. ہم تمہیں تسلی دینے کے لیے یہاں آئے ہیں، نہ یہ کہ... کعب، تم نے اپنی بات کہہ دی. اب میری بات غور سے سنو. میں پیغمبر کے قریبی افراد میں سے تھا اور انہیں اچھی طرح پہچانتا تھا، اسی طرح جیسے عقاب نام کے یہودی کو پہچانتا ہوں. ایک ایسا یہودی جو ہے تو یہودی، مگر میری طرح محمد سے محبت کرتا ہے اور ان کا عاشق ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے کعب؟ تم ہی تو تھے جو ابھی کچھ دن پہلے رسول خدا کی مہربانیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے. تم ہی تھے جو کہتے تھے کہ محمد ہی تھے جو اس خاتون کی عیادت کے لیے گئے جو ان کے سر پر کوڑا پھینکتی تھی. جس پیغمبر کو ہم جانتے ہیں، کیا اس کے پیرو اس قدر ظالم ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے تمہارے بیٹے کو مارا ہے وہ اسی لمحے کے منتظر ہیں، یہی کہ جب تم ایک بے گناہ مسلمان کی گردن پر خنجر رکھو اور اس کی جان لینا چاہو تاکہ وہ دوبارہ نفرت کا ڈھول پیٹیں.
काब, 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 तुम्हें भी पता है कि बनी उमैया की तरह कुछ यहूदी भी हैं जिन्होंने अपने जुल्म और तशद्दुद से मूसा की तस्वीर भी बिगाड़ कर रख दी है। आओ, तुम्हें तो पता है कि मैंने भी राह खुदा में अपने बेटे की कुर्बानी दी है और एक तरह से मेरा और तुम्हारा दर्द एक है। आओ कैस, थोड़ा सा पानी लाओ। अभी लाया। काम, मुझे पता है कि तुम यहूदी हो, मगर उन यहूदियों की तरह नहीं जिन्होंने रसूल खुदा को सताया है। हमें उन लोगों की हरकतों को दीन के सर नहीं डालना चाहिए जो अपने मफादात के लिए सब कुछ करते हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमान यहूदी का दुश्मन बन जाए, यहूदी ईसाई का और ईसाई मुसलमान का, ताकि वो आराम से अपने मकासद को हासिल कर सके और अपने बुत फिर से तराश सके। हमें उन्हें ऐसा मौका नहीं देना चाहिए, वरना हमारे बच्चों का खून बेकार जाएगा। बजाय इसके कि तुम अपने बेटे के खून से नफरत को हवा दो, इसके जरिए दूसरों को बेदार करने की कोशिश करो, ताकि सब ये समझ जाएं कि मुसलमानों की खिलाफत का दावा करने वालों का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। काश जिस दिन मैंने मोहम्मद को देखा, इससे कहीं ज्यादा उनसे फैज उठाता। अफसोस कि उस दिन। तुम एक पाक फितरत आदमी हो काब। तुम्हारी दास्तान से मुझे मिखरीक का किस्सा याद आ गया। मिखरीक यहूदी। तुम फिर आ गए। दुरूद और खैबर की अजीमुशान शहजादी पर। देखो यूशे, अगर सारे यहूदी खानदान भी एक साथ इकट्ठे हो जाएं ताकि तुम मुझे हासिल कर लो, तब भी तुम्हारी आरज़ू पूरी नहीं होगी। मानिए, मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। जाओ और अपनी हैसियत के मुताबिक काम करो। खानदान खैबर के बुजुर्ग को हमारे जैसे खानदान से क्या मतलब है? इस बार लेकिन वेकिन की जरूरत है, जरूरत है। लगता है तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे भाई मिखरीक ने यहूदी कौम की इज्जत खाक में मिला दी है। उसने जो गलत काम किया है, उसके बाद खैबर में तुम्हारी कोई जगह है, वो भी बगैर किसी हामी के। खैबर में मेरी कोई जगह नहीं होगी, इसलिए कि मेरे भाई ने यहूदियों को रुस्वा कर दिया, या फिर इसलिए कि मैंने तुम्हें इनकार कर दिया? दोनों वजूहात से। तुम और तुम्हारा भाई क्या मेरे शागिर्द नहीं थे या नहीं थे? मगर नालायक, तुम्हारा भाई यसरिब चला गया, चला जाए, मुसलमानों के साथ रहता है, जहन्नम में जाए। वहाँ घर बना लिया, वो भी छोड़ो। उसने मक्के वालों के खिलाफ जंग में उनका साथ दिया है। अच्छा, हम नालायक शागिर्द थे या तुम नालायक उस्ताद थे? जो कुछ तुम कहा करते थे वो तुम भूल क्यों गए? तुम ही तो तौरात की आयतों का हवाला देकर कहते थे कि हमारे लिए एक नबी आएगा कि जो पिछले आने वाले नबियों की तस्दीक करेगा। क्या तुमने नहीं कहा था ये? मारिया, खामोश खामोश। कुफ्रामेज बातें हैं ये, कुफ्रामेज बातें हैं। अगर यहूदी कौम की औरतों ने ये बातें सुन ली तो फौरन तुम्हारा सर कलम करने का हुक्म दे देंगी। समझ में आ रहा है ना? तुम्हारा सर कलम हो जाएगा। तुम्हें तो आदत हो गई है किस चीज की? मजलूमों और कमजोरों पर चिल्लाने की। मगर तुम्हें नहीं पता कि ये सारे हरबे मुझ पर कारगर नहीं हैं। मारिया सुनो, मारिया मेरी बात सुनो, तुम जरा सुनो मेरी बात। मारिया बहन, मखरीक बिन्यामीन, क्या हुआ मखरीक को आखिर? मखरीक मक्कियों के हमले में मारा गया। उसने मुसलमानों के पैगंबर को अपना वसी बनाया है। मोहम्मद ने पैगाम भेजा है उसका वारिस उसका माल लेने के लिए मदीने आ जाए। अब क्या करें हम लोग?
जाओ, दफा हो जाओ, जाओ। मानिया, तुम यस्रिब नहीं जाओगी, जाऊंगी, नहीं जाओगी, जाऊंगी, नहीं जाओगी। जाऊंगी, मगर अपने भाई का माल लेने नहीं, बल्कि उसे देखने जिसके दीदार की हमारे आबाओ अजदाद को आरज़ू थी। ओफो, ओफो, अरे ये कौमे यहूद पर क्या मुसीबत आ पड़ी है, ये कैसी मुसीबत आ गई है। वाय हो मुझ पर, वाय हो मुझ पर। ये आले जुबैर बस हुक्म देते हैं कि मारो मारो। ठीक है, वक्त आने दो। नहीं, नहीं मारूं, नहीं मारूं। मैं कोई कातिल थोड़ी हूं। लबाबा के क्या करूं, तुम बताओ। लबाबा के क्या करूं फिर मैं? क्या करूं मैं आखिर इतना? अंदर आओ, मुझे क्या करना होगा आखिर? लबाबा का क्या करूं मैं? या आरज़ुएं? खालिद, आ जाओ। ताज़ा कबाब, पुरानी शराब, सब कुछ फराहम है, आ जाओ। मेरे घर में क्या कर रहे हो मलून? घर? कौन सा घर? इस खंडर को कह रहे हो? खालिद, खालिद, तुमने अपने वालिद के घर को वीरान कर दिया है। मैं इसे आबाद करने आया हूँ, बस यही। देखो मैं तुम्हारी कितनी मदद कर रहा हूँ, अहमक। ठीक है, मैंने अपने बाबा के घर को वीरान कर दिया, मगर तुम उसे कैसे आबाद करना चाहते हो? अरे अहमक, आले जुबैर इब्ने अब्बास के कत्ल का बहाना बना रहे हैं। ताइफ में एक हंगामा खड़ा हो जाएगा, फिर ताइफ की हुकूमत आसानी से उनके हाथ से निकल जाएगी। अच्छा, इसका मुझसे क्या मतलब है? उन्होंने ताइफ की हुकूमत मुझे देने का वादा किया है। इस तरह तो तुम्हारा घर आबाद होगा, मेरा कैसे? अरे कमबख्त नादान, जब ताइफ की हुकूमत मेरे हाथों में आ जाएगी तो तू सिपाहियों का सरदार बन जाएगा ना। फिर तेरे पास दौलत भी होगी और ताकत भी। दौलत भी और ताकत भी। फालतू कोशिश मत करो कल्ब। खालिद अपना दिल दे चुका है। ये लुबाबा की हुकूमत को इब्ने जुबैर की हुकूमत पर तरजीह देता है। गलत कह रहा हूँ तो कहो झूठ कह रहा हूँ। तुम बात मत करो आमिर, सारी बदबख्ती गलत दोस्तों की वजह से है। इसे तंग न करो आमिर, मैं खालिद को जानता हूँ, बरसों से इसे पहचानता हूँ। इसकी वफादारी में मुझे कोई शक नहीं है। अगर सहरा में इब्ने अब्बास ने मेरी जान न बचाई होती तो उसे मारने का काम मैं तुम्हें नहीं सौंपता खालिद। मैं खुद ही दिलो जान से उसका सर तन से जुदा कर देता। क्या फर्क पड़ता है? इब्ने अब्बास मुझे भी पहचानता है। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। उसे तुम पर कोई शक नहीं है। उसके साथी तुम्हें पहचानते हैं और तुम पर भरोसा करते हैं। तुम बड़ी आसानी से उसके घर में आते जाते हो, कोई तुम पर शक नहीं करेगा। ये तुम्हारे लिए बेहतरीन मौका है। उसका काम तमाम कर दो और अपनी आरजुओं को पालो। दौलत, ताकत और शायद वो लड़की भी। अब जरा सोचो कि कितना बड़ा इनाम तुम्हारे इंतजार में है।
तुम क्या सोचते हो? जो चीज मैंने कही थी वो ले ली है? हाँ, ले ली है। अपने घर के एक कोने में महफूज जगह पर छुपा रखी है। ठीक है, उसको अपनी दुकान पर ले जाओ। मैं और खालिद वहां आ जाएंगे। असल में मेरा दिल परेशान है कल। आओ आओ, जरा कुछ कबाब खा लो ताकि तुम्हें सुकून मिल जाए। आओ। कबाब। कबाब।